ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್, ಎಂಇಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ, ಎಸ್ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರಿದ ಸಂಗನಕೇರಿ ದಂಪತಿಗಳು. ದಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಸಮಾಜ ಒಡೆಯೋದು, ನಂತರ ಶಾಂತ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಕೆಲಸ. ಫಿರೋಜ್ ಶೇಖ್. ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜು ಸೇಠ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಿತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಸಿಂಗಯ್ಯ ಪೂಜೇರ್. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ, ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ, ಎಚ್ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ ನೇಮರಾಜ್ ನಾಯಕ್ ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ, ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚಿಕ್ರೇವಣ್ಣ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಆರೋಪ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿ. Attention all parents. Are you searching for the perfect school for your child? Look no further. NPET's English Medium School is now accepting admissions for the upcoming academic year. Give your child the gift of quality education. Our highly experienced and qualified teachers provide personalized attention to every student, ensuring that they reach their full potential. Our school offers a wide range of extracurricular activities, including sports, music, and art, to help your child discover their passions and develop new skills. Our state-of-the-art facilities and advanced curriculum ensure that your child receives a top-notch education and stays ahead of the curve. Don't wait any longer. Enroll your child in our English medium school today and give them the best start in life. Admissions are now open, so call us or visit our website for more information. ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಗರದ ಸಂಭಾಜಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾದ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್, ಸಂಸದೆ ಮಂಗಳ ಅಂಗಡಿ, ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ಅನಿಲ್ ಬೆನ್ಕೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. शक्ति प्रदर्शन नहीं, जिस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ मैंने देखा लोगों में उमंग, जनता में भी और कार्यकर्ताओं में, यह सुनिश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की यह विधानसभा भी तो जीतेंगे और सरकार भी बनने वाली है. लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं और सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अगली भी सरकार केंद्र में बनने वाली है. इसलिए प्रदेश में एक झगड़े वाली कांग्रेस की सरकार नहीं चाहिए, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके कंधे से कंधे मिला करके चले, प्रदेश का चौमुखा विकास हो. इसलिए डबल इंजन की सरकार बनेगी फिर से और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत 150 सीट जीतेगी और बेलगावी में तो इस बार रिकॉर्ड होने वाला है. इस बार अधिकांश सीटें, सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए प्रतिबद्धित है और सीट जीतेगी भी. इस बार बेलगांव में के पूरा इतिहास रचने जा रहा है. सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने के बिल्कुल कगार पे हो, जीतेगी भी. टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो माहौल है बेलगावी जिले का 18 क्षेत्रों में के खिलाफ, देखिए यह स्वाभाविक रूप से बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं तो टिकट भी मांगते हैं चुनाव के लिए, लेकिन सभी को तो टिकट मिलता नहीं. लेकिन जिनको नहीं मिलता उनको हर्ट भी होता है, कष्ट भी होता है. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक विचारधारा के लिए काम करते हैं, आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं. समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, प्रदेश सेवा उनके लिए सर्वोपरि है
और आज सभी के लिए गर्व की बात होती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम करना है, बहुत बड़ी गर्व की बात होती है। पूरे देश भर में लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसलिए जो कार्यकर्ता में थोड़ा मन को कष्ट हुआ। हम लोग समझा बुझा लेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को अपने साथ हम फिर से सब रखने में कामयाब रहेंगे। बड़े से बड़े लीडर लोग, सब बड़े से बड़े लीडर जैसे जगदीश शेट्टर जैसे लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो लिंगायत वोटर्स दूर हो रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा है कि सामान्य कार्यकर्ता जो है वह जिसको विधानसभा का टिकट भी नहीं मिलता, लोकसभा का भी नहीं मिलता, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का दिन रात काम करता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पे लगातार चुनाव जीत रही है। देश में सबसे अधिक राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही है। लगातार हम चुनाव जीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, सब चुनाव जीत रहे हैं और कांग्रेस सब जगह हार रही है। एक दो लोग जो पार्टी छोड़ के गए, कष्ट होता है कि उनको खुद सोचना चाहिए था बड़े नेता कि जिस पार्टी ने मामूली क्या, हमारा सभी कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता ही नेता होता है, नेता ही कार्यकर्ता होता है, इसलिए कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और जिस पार्टी ऐसी पार्टी में जाना जो पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए लगातार काम करती है, कांग्रेस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है, पीएफआई का जाल उनके समय फैला चारों ओर, तो उस पार्टी में जाना, ऐसे पार्टी के नेता जो लगातार भारत को गाली देना, भारत के जो लोकतंत्र को गाली देना, राहुल गांधी, उस पार्टी में जाना, और ऐसी पार्टी कांग्रेस में जाना जहां आज के दिन में कोई भी जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि कांग्रेस डूब रही, लगातार डूब रही है। लेकिन कांग्रेस वाले प्रचार कर रहे हैं कि लिंगायत लीडर्स को बीजेपी अन्याय कर रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं, कहाँ से अन्याय कर रही भाई? लिंगायत की जगह लिंगायत ही लड़ रहा है चुनाव भाई। वहाँ पे भी जो हुबली में भी बनिजगा समाज के, लिंगायत के समाज के, उसी समाज के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलना चाहिए क्या? ये बड़े नेता को ये भी कभी कभी सोचना चाहिए कि कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए, और उसके साथ साथ लिंगायत का सीएम होता है, सीएम हो सकते हैं। ये तो सबको मालूम है कि सीएम यूनिवर्सल ट्रूथ है, भाजपा में कौन होगा? लिंगायत के होता ही है। अब देखो हमेशा ना, येदियुरप्पा जी सभी पार्टियों में कर्नाटक में टॉलेस्ट लीडर है, सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं, इलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं, वह जो इतने लोकप्रिय नेता भी हैं, और उन्होंने सभी को साथ जो बात कर रहे हैं, किस प्रकार से चुनाव में आगे बढ़ा जाए, क्या रणनीति होनी चाहिए, इसीलिए नहीं, लिंगायत समाज तो पूरा हमारे साथ है, उसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए किसी भी 1% के। कांग्रेस के समय में आज तक 50 साल के इतिहास में लिंगायत समाज का जो मुख्यमंत्री है वो कितने दिन 9 महीने तक, केवल 9 महीने, 50 साल में केवल 9 महीने ही बन पाया। क्यों भाई, यही तो है ना? सही समाज हमारे साथ है, केवल 9 महीने, और फिर क्या किया उसके बाद उसके साथ। चलिए, जय जय श्री। ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವಿನ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 72 ಹೊಸ ಮುಖಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 28 ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೂಡ ಇವರು ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು. ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೋಲನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತರುವ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಂಡಾಯಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಪಕ್ಷ ತೊರೆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಹಜ. ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ವೆನ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. आज मैं बेलगावी नॉर्थ, बेलगावी साउथ और चित्तूर इन तीनों असेंबली में नॉमिनेशन के लिए आया था और रोड शो में भाग लिया
जिस प्रकार से उत्साह मैंने देखा, हजारों हजारों संख्या में लोग इस पूरे रोड शो में भाग लिए। मैं यह कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है और पूरे बेलगांव में इस बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है। सर्वाधिक सीटें आएगी, अच्छा माहौल है। आज नॉमिनेशन का लास्ट डेट, अंतिम दिन था। भारतीय जनता पार्टी ने 72 नए फ्रेश चेहरों को मौका दिया है, नए लोगों को मौका दिया है। बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को जो लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे थे उनको मौका मिला है। पूरी की पूरी अगर लिस्ट देखें, जिस प्रकार से कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट हुआ है, वह मोदी जी का जो विजन है कर्नाटका के लिए, वह विजन को साकार करने वाली यह पूरी अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट की लिस्ट में आपको देखने का मिलेगा। कर्नाटका वैसे भी अगर एफडीआई देखे तो नंबर 1 सबसे अधिक एफडीआई आ रहा था कर्नाटक में आ रहा है। इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटका नंबर 1 है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी कर्नाटका नंबर 1 है। इसी के कारण सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट कर्नाटक में आ रहा है। एक अच्छा इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट कर्नाटक में है। और पिछले 3.5 साल में विकास की बात अगर करते हैं तो, क्योंकि शुरू में तो मिलीजुली सरकार जेडीएस और कांग्रेस की थी, इतने कम समय के अंदर जो कर्नाटक में काम हुआ है, उस काम के बारे में भी अगर आप चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे तो कांग्रेस जितने 5 दशक में काम नहीं किया उतना काम हुआ है। कौन भूल सकता है कि बंगलोर से मैसूर का एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का, और इस प्रकार से पहली वंदे भारत ट्रेन कहीं चली तो कर्नाटक में चली, मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जी की भी अगर मूर्ति का अनावरण कोई किया स्टैच्यू का तो हमारी सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ। भगवान बसवन्ना का कौन भूल सकता है कि अनुपम मंडप अगर बना तो वह हमारी सरकार के समय ही हुआ। येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे उसके समय ही हुआ। कर्नाटक के गौरव को बढ़ाने का, कर्नाटक को संस्कृति का बढ़ाने का कोई काम किया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। यहाँ पे अगर बेलगांव बैठे हैं तो हम जरूर बात करेंगे मराठा डेवलपमेंट कारपोरेशन, यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वीर शैवा लिंगायत कारपोरेशन भी बनाने का बीजेपी की सरकार ने किया। गंगा डेवलपमेंट कारपोरेशन भी बनाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और कित्तूर कर्नाटका डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की भी अगर कोई बात कही है तो भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक की सरकार ने किया है। और रानी चेन्नम्मा का जो बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है, वहाँ पे भी डेवलप करके वहाँ पे अच्छा हेरिटेज सेंटर बनाया जाए, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर रही है काम। छत्रपति भगवान शिवाजी महाराज की 36 फीट बड़ा स्टैच्यू जिसे आ करके लोग उनसे प्रेरणा ले, वह भी अगर कोई काम किया है तो बीजेपी की सरकार ने ही किया है। कांग्रेस बताया तो उसने क्या किया है? कांग्रेस ने कर्नाटका के गौरव के लिए, कर्नाटका के विकास के लिए कुछ नहीं किया, बेलगांव के लिए भी कुछ नहीं किया, केवल झगड़ा कराने का काम किया। यही कारण है कि जब बेलगांव में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होते हैं तो वहाँ पे भी बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होती है। हमारा मेयर, डिप्टी मेयर हमारा है आज की स्थिति। विकास की बात भी मैं अगर करना चाहूँ आपके समक्ष तो जरूर, अगर पीएम सम्मान, केवल बेलगांव की बात कर रहा हूँ जिले की, पीएम सम्मान, किसान सम्मान निधि में 5,40,000, केवल एक जिले में 5,40,000 लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि का सीधे उनके अकाउंट में 10,000 रुपये गया। कांग्रेस बताया क्या 1 रुपये भी कभी देने का काम किया क्या?
4,19,000 केवल बेलगांव में 4,19,000 घरों में नल से जल देने की बात पूरी हुई, और उसी के साथ साथ 5,67,000, यह डबल इंजन का कमाल है कि मोदी जी के नेतृत्व में इतने टॉयलेट यहाँ पे स्वच्छ भारत के अंतर्गत यह शौचालय बने यहाँ पे। केवल बेलगांव की बात करूं तो 10,42,000 ऐसे जो है लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला। इतने काम हुए हैं कि काम गिनाने लगे तो 1 घंटा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए छोटा होगा। मैं कांग्रेस के लोगों से चैलेंज करता हूं कि हम लोग जो आंकड़े दे रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे नल से जल की बात हो, चाहे पीएम सम्मान किसान सम्मान निधि हो, आप बताओ, इसको चेक करो। आपने हमारे जो विकास के काम हो उस पर कभी भी आप प्रश्न खड़ा नहीं करते और खड़ा कर भी नहीं सकते, क्योंकि सत्य है। आप इसमें से एक भी काम कांग्रेस के लोगों ने 5 दशक का राज किया फिर भी नहीं किया। कांग्रेस के समय क्या होता था, सिद्धरमैया जी मुख्यमंत्री थे तो पीएफआई का जाल चारों ओर फैला हुआ था, 23 हिंदुओं की हत्या होती थी, सरेआम अपीजमेंट पॉलिटिक्स होती थी। और तो और बेलगांव के ही अगर एक कांग्रेस के नेता, उनके वर्किंग प्रेसिडेंट हिंदू को अश्लील शब्द कहते हैं तो हिंदुओं को अपमान करने की बात लगातार उन कांग्रेस के नेता कहते हैं। पता नहीं, मुझको नहीं समझ में आता। कांग्रेस के लोग नेता हिंदुओं को अपमानित करना, भारत को अपमानित करना, भारत को के लोकतंत्र को अपमान करने में उनको क्यों मजा आता है, क्यों आनंद आता है। राहुल गांधी जी विदेश में जाते हैं तो भारत के लोकतंत्र के बारे में गाली देते हैं, और इसीलिए देश की जनता कांग्रेस को धीरे धीरे उनको हराती जा रही है। हमारे स्टार प्रचारक की लिस्ट आई है और मैं वैसे देख रहा था कांग्रेस की स्टार प्रचारक की लिस्ट। कांग्रेस के स्टार प्रचारक में 10 नाम ऐसे हैं जिन पे या तो देशद्रोह का केस चला, या महिलाओं को अपमानित करने वाले उन्होंने टिप्पणी की, या उनको जो दंगे फसाद करने वाले हैं उनके साथ उनकी मिली भगत दिखी। देश को तोड़ने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग भी उस स्टार प्रचारक की लिस्ट में। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप कांग्रेस की स्टार प्रचारक की लिस्ट में देखिए। मैं तो 10 कह रहा हूं, मीडिया वाले आप लोग ठीक से उसका एनालिसिस करेंगे, 10 की जगह 12 मिलेगा। ऐसे 12 लोग जो देश को अपमानित करने वाले, देश के टुकड़े टुकड़े इस प्रकार के नारे लगाने वाले, अलगाववादी से मिलने वाले, ऐसे लोग कांग्रेस के जब स्टार प्रचारक के रूप में रहेंगे तो मान लीजिए कर्नाटक में कांग्रेस की इस बार ऐतिहासिक हार होने वाली है, हिस्टोरिक हार होने वाली है। हमारे जो स्टार प्रचारक हैं उस लिस्ट में देखें तो आज देश ही नहीं विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता, गांव गरीब किसानों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी है। उनके नेतृत्व में गैलेक्सी ऑफ लीडर ऑफ स्टार प्रचारक देखेंगे वो हैं। हमारी जब एक बार अच्छी शुरू हो जाएगी पूरी प्रचार अभियान तो उसके बाद कांग्रेस वाले घर पे बैठ जाएंगे, मान के चलिए, क्योंकि उनके पास कोई प्रचारक ही नहीं है। आप सबको मालूम ही है कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी जाते हैं प्रचार करने के लिए, कांग्रेस का वोट वहाँ कम हो जाता है, और जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रचार करने जाते हैं तो भाजपा का वोट बढ़ जाता है। यही कारण है कि जितने भी चुनाव अभी हुए उसमें सभी चुनाव में एक आग छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में, असम, हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की विजय हो रही है। विजय का ट्रेंड भाजपा के पास है और हारने का ट्रेंड कांग्रेस के पास है। यही कर्नाटक में होने वाला है। कांग्रेस अवश्य रूप से हारेगी, यह मान के चलेगा। सेवा करने के लिए वो काम कर रहे हैं, उनके बारे में आदरणीय बीएल संतोष जी के बारे में ऐसा उनको कहना ये पापी है। पाप, ऐसा पाप नहीं करना चाहिए जो उन्होंने और एक इल्जाम लगाया। ये बहुत पहले प्री प्लान हुआ था बीजेपी के अंदर, ये लिंगायत लीडरों को पूरी तरह से उनको गेट आउट किया जाए और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में। देखिए भाई, ऐसा एक ऑडियो कटिल जी का बहुत दिन पहले वायरल हुआ था। मेरा सेंटर का आरोप है कि वो आज सच हो रहा है। अरे प्री प्लान हुआ था। मेरा आप सबसे निवेदन है
कि जगदीश शेट्टर जी लंबे समय पार्टी में रहे हैं, अब उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। हम विकास के एजेंडे पे चुनाव लड़ रहे हैं और लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस ने 30-35 साल में केवल 9 महीने किसी लिंगायत को मुख्यमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, केवल 9 महीना, वो भी किस प्रकार से बीरेन्द्र पाटिल जी का अपमान किए। खैर छोटे, कांग्रेस के लोग जाति धर्म में बांट करके राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। हम केवल विकास के एजेंडे को लेकर के चुनाव में आगे बढ़े हैं और हम कर्नाटक का मोदी जी के नेतृत्व में एक डबल इंजन की सरकार बना करके कर्नाटक का विकास को हम फोन पे बताया मेरे को कि टिकट नहीं देंगे बोले। ये टिकट ये पार्टी छोड़ के गए तब बताया कि पहले बताया? छोड़ के जाने के बाद ही बोले। छोड़ के देखिए, अब मैं इतना ही कहूँगा, कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी छोड़ के चला गया तो भाजपा की तारीफ तो करेगा ही नहीं, ये मान के चलेगा। तो वही काम वो कर रहे हैं। हम उनसे एक्सपेक्ट थोड़ी करते हैं कांग्रेस में जाकर के जिस कांग्रेस को सदियों से गाली देते रहे हों उस कांग्रेस में चले गए और फिर भाजपा की तारीफ करेंगे। नहीं सर, कांग्रेस में जाने से पहले उन्होंने बताया मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। जब तक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जब तक भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक आधार पर पार्टी चलती है, यह जो हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसी को टिकट देने का अधिकार होता है। कोई भी व्यक्ति पहले नहीं कर सकता कि आप चुनाव लड़ोगे नहीं लड़ोगे, मान चलिएगा। ये इलेक्शन कमेटी निर्णय लेती है भाई, पहले कैसे कोई कमिट कर देगा। नंबर 1। नंबर 2, पार्टी ने सब कुछ दिया, मुख्यमंत्री का पद कम नहीं होता, ये बीजेपी नहीं दिया। लाखों कार्यकर्ताओं के मेहनत और त्याग और तपस्या के आधार पे हम जीते और फिर जीतने के बाद मुख्यमंत्री दिया और फिर एक कार्यकर्ता को एक टिकट मिला। तो क्या कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता को चुनाव नहीं लेना चाहिए क्या? कोई साइड लाइन नहीं किया। बाकायदे राज्यसभा का उनको कहा गया था कि आप सेंट्रल पॉलिटिक्स में, राज्यसभा भी ऑफर किया गया था, येदियुरप्पा जी ने बताया, मंत्री भी ऑफर किया गया था। तो क्या दूसरा कार्यकर्ता पार्टी में जो काम कर रहा है, प्रदेश का महामंत्री है, प्रदेश के मंत्री हैं, कई साल से, क्या वह चुनाव लड़ने के अधिकारी नहीं है क्या? अब बताइए, क्या एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे? धन्यवाद, थैंक यू। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है, निचली जो चेयरमैन है उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, देखिए, एक व्यक्ति छोड़ के जाते हैं तो वो इस प्रकार के आरोप तो लगाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। नहीं, वो छोड़ के गए ना। मैं ये कह रहा हूँ, अगर ऐसी बात थी तो पहले लगा। टिकट दिया गया है, किस आधार पे दिया गया है? आपके कार्यकर्ता ही पूछ रहे हैं। 3 दिन पहले कांग्रेस छोड़ के जो बीजेपी आता है उसको टिकट देते हो, बेंगलुरु वाले को टिकट देते हो, रामपुर में कोई 2A कैटेगरी वाला नहीं था, क्या करके आपका कार्यकर्ता ही पूछ रहे हैं। अच्छा है कि हम कार्यकर्ताओं को जाकर के बात करके समझा लिए और दोबारा बात कर लेंगे। बेलगाम नॉर्थ की भी ऐसी ही बात है सर, उसको सपोर्टेड है। बेलगाम नॉर्थ में अभी आपका जिल नहीं लीजिए, जब से बेलगाम में बीजेपी आया तब से वो काम कर रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ता कुछ देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में ये सब मिल करके यह सुनिश्चित करेंगे कि 150 सीटें बीजेपी जीते। सभी का सौभाग्य होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम करना, ये सौभाग्य की बात है, इसलिए हम चुनाव जीतेंगे। आप चिंता मत करिए। थोड़ा बहुत कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलता तो हर्ट होता ही है, ये स्वाभाविक सी बात है। हम मिल बैठ करके बात कर लेंगे, सभी अपने ही हैं। और पार्टी के सीएम पे कौन है? कुछ हो गया। सर, प्रहलाद जोशी को आपने सीएम बनाने के लिए ये सब माहौल हो गया है यार। वो ये कांग्रेस का प्रश्न मत पूछो भैया। ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜು ಸೇಠ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು 40-50 ಜನರು ಸೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜು ಸೇಠ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾನು ಸರಳ ಜೀವಿ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರಳವಾಗಿ ಇಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲೇ ವಿಪರೀತ ಬಿಸಲಿದೆ, ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದು ಬೇಡ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 5 ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸುವೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡೆದು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಫಿರೋಜ್ ಸೇಠ್ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಜಾರಿಗೆಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ದು ಲೈಫ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಲೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೊದಲಿಂದ ಲೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ, ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ನಿ, ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಮ್ದು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಭಾಳ ಇದೆ, ಬಿಸಿಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಪಟಾಕ್ಷಿ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಜಾ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ತರೀಕೆ ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಸರ್, ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಸಮಾಧಾನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ನಮ್ದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ನಾ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿದ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ದು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆರಾಮದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು सगळे भाषिकांना मी घेऊन सबको साथ में लेके आराम से हम इलेक्शन करेंगे. ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರನ್ನು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರಿ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗನಮಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಡೆ, ಕಾರಂಜಿ ಮಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಡೆ, ನಮ್ಮ ಮುಫ್ತಿ ಕಡೆ, ಎಲ್ಲರ ಮುಫ್ತಿ ಕಡೆ, ಬಿಷಪ್ ಕಡೆ, ಜೈನ್ ನಮ್ಮ ಮುನಿ ಅವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅವರು MLA ಆಗಿದ್ರು ಸರ್, ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಗೆದ್ದು ಬಂದ್ರಿ, ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ, ಕರಪ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 10 ವರ್ಷ, ಅವ್ರದ್ದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ, ಏನು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಬಂದರೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬೆಳಗಾವಿಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋರು ಅದೇ ಹೇಳೋರು. ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗೋದು. ಸರಿ ಸರ್. जी रेगुलर नॉमिनेशन जैसे ही था, सतीश साहब के साथ, फिरोज सेठ साहब के साथ, हमारे चीफ विष्णुनाथ साहब भी थे जो दिल्ली से आए थे, वो और शेख साहब के साथ नॉमिनेशन फिल हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस से, जो उनके ऑफिशियल कैंडिडेट हैं. और जो दिल्ली से और जो सभी समर्थकों से एक डिसीजन लिया गया था कि राजू सेठ साहब को नॉमिनेट करना है, उसी को आगे ले जाते हुए ये एफर्ट्स चल रहे हैं. ದಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಸಮಾಜ ಒಡೆಯೋದು, ನಂತರ ಶಾಂತ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಕೆಲಸ. ಫಿರೋಜ್ ಶೇಠ್ ಇಂದು ರಾಜು ಸೇಠ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾಜಿ MLA ಫಿರೋಜ್ ಶೇಠ್ ಹೇಳಿಕೆ, ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ನೋಡದೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವ ರಾಜು ಸೇಠ್ ಇವರ ಹೆಸರು ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ದಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಸಮಾಜ ಒಡೆಯುವುದು, ನಂತರ ಶಾಂತ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದು ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋದ 10 ವರ್ಷ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಏನು ಸೇವಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೇವಾ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ್ದು ಅಂದರೆ ಔಷಧ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕುಣಿಸಿ ಅವ್ರ ದುಃಖ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿ, ಆ ಫ್ರೀ ಔಷಧ, ಫ್ರೀ ಆಕ್ಸಿಜನ ಮತ್ತು ದುರ್ದೈವದಿಂದ ಯಾರು ಸತ್ತ ಅವ್ರ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಾವ ಜಾತಿದು ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಫನ್ಸ್ ಅದಾವು, ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಸ್ ಆಗಿದಾವೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿದು ವಿಚಾರ
ಅದು ಇರ್ತೈತಿ ಐಡಿಯಾಲಜಿ. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಇರೋ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರ್ತಾವೆ, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರದವ್ರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣವ್ರವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಾನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಫೇಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಮಂದಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅದಾರ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸು ಅದಾರ, ದಲಿತ್ಸು ಅದಾರ, ಲಿಂಗಾಯತ್ಸು ಅದಾರ, ಜೈನ್ಸು ಅದಾರ, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅದಾರ. ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸರ್ದಾರ್ಜಿನೂ ಅದಾರ. ಹೀ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಒಂದು ಬೆಳಗಾವ್ ಇದು ನಮ್ಮದು ಕರ್ಮಭೂಮಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ, ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ರಿನ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವತಿಯಿಂದ ಆ ರಿನ್ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಜ. ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ತಾವು ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥವೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾನು. ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಹಾಂ, ನೋಡಿ, ತಾವು ಎಲ್ಲಿನೂ ಹೋಗ್ರಿ, ಅವರು ಸತ್ತದಾಗ ಬಂತಂದರೆ ದಂಗೆ ಬಂದಾಗ್ತಾವೆ. ಸತ್ತ ಬೇಕಂದರೆ ದಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನು ಹೊಸ ಏನಿದೆ? ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ, ಊರಲ್ಲೇ, ಓಣಿದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್? ಅವ್ರ ಮೋಡಲ್ ಆಪರಂಡಿ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತದಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ದು, ಆ ಟೈಪ್ದು ಒಂದು ಮೋಡಲ್ ಆಪರಂಡಿ ಇದೆ BJPದವ್ರದ್ದು. ದಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲೇ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದು, ಆಮೇಲೆ ಲಾಭ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಶಾಂತ ಮಾಡಿವಿ ನಾವು ಅಂತ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್. ಸರ್, ಈಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿಸ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಭಾಗ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಮಗೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತಾವು ಪಟ್ಟಿ ಈ ಊರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೀರಿ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎದೆ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಡವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಅದು ಲಾಭ ಸಿಗಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ದಲ್ಲೇ, ಕ್ಲಬ್ಸ್ದಲ್ಲೇ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಪರೋಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಊರಲ್ಲೇ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಉಚ್ಚ ಧ್ವಜ ನಾವು ತಿರಂಗ ಇಲ್ಲೇ ಹಚ್ಚಿದ್ವು. ಅದು ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಅದು ದಿನ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಚ್ಛೆ. ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಂ, ಈಗ ನಾವು ಸ್ವತಃ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮದು ವಚನ, ತಮಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ. ಎಂಇಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎಂಇಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯಿಂದ 2 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ರಮಾಕಾಂತ್ ಕೊಂಡುಸ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಮರ್ ಯಳ್ಳೋರ್ಕರ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ವೇಷಭೂಷಣ ಧರಿಸಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಲಗಿ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. एकीकरण समितीचे अधिकृत उमेदवार अमरदादा येळूरकर आणि रमाकांतदादा कोंडुस्कर यांचा अर्ज भरण्यासाठी आज इथं भव्य रॅलीचं आयोजन त्या ठिकाणी करण्यात आलं होतं. यंदा मराठी भाषिकांनी चंग बांधलाय. 5ही मतदारसंघांमध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या अधिकृत उमेदवारांना भरघोस मतांनी विजयी करणार आणि ही चळवळ कुठेतरी अंतिम टप्प्यात आलेली असताना आता हा प्रश्न सोडवून ही पुढची निवडणूक महाराष्ट्राची विधानसभेत लढवावी अशी प्रत्येकाने इच्छा व्यक्त केलेली आहे. त्याच्यासाठी आजपासूनच मराठी माणसं आपापल्या परीनं कामाला लागलेले आहेत आणि त्याची सुरुवात म्हणून आज आम्ही आज अर्ज भरलेला आहे. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्र एकीकरण समिति के माध्यम से आज हम लोगों ने यहाँ पे जो पांचों मतक्षेत्र जो है इसमें हमने नॉमिनेशन किया है. जो गरीब लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, सांस्कृतिक भाषा पे जो अत्याचार हो रहा है, इसके लिए हम लोगों ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति के माध्यम से हम लोगों ने आज उम्मीदवारी जाहिर की है. मैं आपसे माध्यम से सब लोगों को अपील करता हूँ कि जो पांचों मतक्षेत्र में जो अन्याय हो रहा है, जो भाषा, मराठी संस्कृति
उसके ऊपर जो अन्याय हो रहा है, गरीब जनता के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय बंद करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आज नॉमिनेशन किया है। आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ सब मतदार बंधु बहनों को कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति जो उम्मीदवार दिया है उनसे हाथ जोड़िए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके उनको जीत कर लाइए। इतना ही विनंती आपके माध्यम से करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर अभी अभी जो ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಮರಾಠ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ, ಮರಾಠ ಸಂಸ್ಕೃತಿ बोले मराठा संस्कृति और हिंदू संस्कृति में क्या डिफरेंस है? मराठा संस्कृति और हिंदू संस्कृति एक ही है। आप लोग देख रहे हैं कि आपको ही उसका आंसर आपको ही मिल जाएगा। और डेवलपमेंट के बारे में आप क्या करेंगे? अभी आपने देखा होगा कि डेवलपमेंट के नाम पे जो 40% कमीशन लेके वहाँ पे गौर गरीब जनता के टैक्स में से जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो गौर गरीब जनता का टैक्स में से जो पैसा जा रहा है, उसका पैसे का गैर इस्तेमाल हो रहा है। और दोबारा जहाँ अच्छा रोड है, जहाँ अच्छी इलेक्ट्रिक पोल है, वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिलता है। ये सोचकर वहाँ पे अच्छे रोड ख़राब करके उसके ऊपर ही कंक्रीट डालने का प्रयास आपने देखा होगा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप लोग उसको हाईलाइट करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप ये हाथ में लेंगे तो जो कि कौन आदमी ने 40% कमीशन खा के समाज का या सरकार का नुकसान किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वो बेलगाम में बहुत सारे युवा है, उनको जॉब्स की कमी है, तो उस संदर्भ में आप कुछ करेंगे क्या? हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी वो जो बेलगाम में जो युवागण है, जो युवागण को निर्व्यसनी बनाने का कार्य और उनको वर्क देने का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। ಸರ್, ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ मतदारों? मैं सब मतदार लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ कि आपको भगवान ने दिमाग दिया है, वो दिमाग सोचकर आप आगे जाके काम करना है। कौन सा आदमी अच्छा है और कौन सा आदमी बुरा है, ये देख के उनको आप वोट करना है। ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ, ಎಸ್ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರಿದ ಸಂಗನಕೇರಿ ದಂಪತಿಗಳು. ಮಂಜುಳಾ ಸನ್ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಮ್ಯಾಳಗೋಳ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ಭಾವ ಮತ್ತು ಭಾವನ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಗನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಘಟಪ್ರಭಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಮೂಡಲ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗನಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಮಂಜುಳಾ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ತನ್ನ 3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಮಗ BA ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅಂಗವಿಕಲ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಇದೆ. 3ನೆಯ ಮಗು ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾನೆ. ಗಂಡನ ಅಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಾದ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮ್ಯಾಳಗೋಳ್, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಮ್ಯಾಳಗೋಳ್, ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮ್ಯಾಳಗೋಳ್ ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮ್ಯಾಳಗೋಳ್ ಇವರುಗಳು ನಮಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜಗಳವಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಮ್ಯಾಳಗೋಳ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಅವರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮನೆಗೆ ಬರದಂತಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಘಟಪ್ರಭಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಬಂತೆ ಎಸ್ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದೆವು. ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವವರೆಗೂ ನಾವು ಎಸ್ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಂಜುಳಾ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಮಾಡತ್ತಾರ್ರಿ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಮಾಳ್ಯಾಗೋಳ್ರಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಳ್ಯಾಗೋಳ್ರಿ, ನಮ್ಮವನು ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳ್ರಿ. ಹಾಂ ರೀ, ಬಡಿದ್ರು ಹೊಡಿದ್ರಿ, ಕೈ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಿ ಬಡಿದ್ರಿ. ಯಾರು ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲಮಣಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ, 7 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ರೀ, ಮಣಿ ರೀ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ಕುಡ್ದಾಗ ಏನಾರು ಒಂದು ಬೇರೆ ಹೊರ್ಸವ್ರನ್ನ ರೀ, ಹಾಂ ರೀ, ಹಿರಿತಾನ ಕುಡ್ಸ್ಕೊಡ್ದಾಗ ರೀ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಹೊಡ್ಯಾಕ ಚಲೋ ರೀ, ಬಿಡ್ಯಾಕ ಚಲೋ ರೀ. ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾನ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಹ್ಞೂ ಅಣ್ರಿ, ಈಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಕಿನ ಹ್ಞೂ ಅನ್ಸೋಣ ಅಂದವ್ರನ್ನ ಮಣ್ಮಿಗೆ ಮಂದಿ ಬಡಿತಾರೆ. 10 ಕಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ರೀ ಹ್ಞೂ ಅನ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಬಾವನು ರೀ ಬಡಿತಾನ್ರಿ, ಬಾವನ ಮಗ ಬಡಿತಾನ್ರಿ, ಬಾವನ ಹೆಂತ್ರಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಳ್ಯಾಗೋಳ್ರಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುಳಾ ಮಾಳ್ಯಾಗೋಳ್ರಿ. ಕೊಟ್ಟದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ FIR ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್. ಅವ್ರನ್ನ ಏನೋ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬಾರ್ರಿ,
ಹೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು FIR ತಕ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಕ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂದ ಜಗಳ ತೆಗ್ಯಾತಾರ ರೀ. ಹಾಂ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ SP ಸರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ರು ಸರ್. ಇದು ಒಂದನೇದನ ರೀ. ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡಿದು ಬಡಿದು ಮಾಡೋದು ಇದು ಮೂರನೇದು ರೀ. ಹಾಂ ರೀ. ಏನು ರೀ ಮನೆ ರೀ ಇನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗಾರ. ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಹುಡುಗಿನ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ನಾವು 1 ತಿಂಗಳು ಆತ್ರಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಡಾಡತ್ತವ ರೀ. ಮನ್ಯಾಗ ನೆಲ್ ಕೊಡಾರ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ. ನೀವು ಮನ್ಯಾಗ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟೋದ್ರಿ, ದಂಡ ತಗೋದ್ರಿ. ಇದು ರಾಮಪ್ಪ ಮಾಳ್ಯಾಗೋಡ್ರಿ ಅವ್ರದಾರ ಇದಕ್ಕೆ ರೀ. ಮತ್ತು ಪರ್ಸಪ್ಪ ಮಾಳ್ಯಾಗೋಡ್ರಿ, ಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಳ್ಯಾಗೋಡ್ರಿ, ಬಿಳ್ಯಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ರಾಜಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಮಾಳ್ಯಾಗೋಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ ಹೊಲ ಮನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಹಾಂ ರೀ, ಕೊಡ್ವಾರ್ರಿ. ಯಾರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಗುಡ್ದಾಗ್ಯಾರ ಸಿಕ್ಕಾರ್ರಿ, ಹಂಗಾತ್ರಿ ಹಿಂಗಾತ್ರಿ ಅಂದವ್ರನ್ನ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಬಡಿದ್ರಿ, ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟುದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿನ ಬೇರೆದಾರಿಗೆ ಹ್ಞೂ ಅಣ್ಣ ಅಂತಾನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನ ಮಗ ರೀ. ನಾ ಯಾಕೆ ಹ್ಞೂ ಅನ್ಲಿ ಅನ್ಗುಡ್ದಾಗ್ಯಾರ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಹೊಡ್ಯಾಕ ಚಲೋ ರೀ. ಹಾಂ ರೀ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೀ ಸಾಕಾಗಿ ಬಂದೈತೆ ರೀ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ಆತ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಿ FIR ತಕ್ಕೋತೀರಿ ಇಲ್ಲೋ ನೀವು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೇಳತ್ತಾರ ಸರ್. ನಾವು ಅನ್ಕ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಇದು ಮೂರನೇದು ರೀ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಹೊಡಿದು ರೀ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಪರಿಹಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಅವರೇ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅವ್ರು ಬರೋ ತನಕ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ರೀ. ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು SP ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಜುಳಾ ತನ್ನ ಮಗಳು ಅಂಗವಿಕಲೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಮಂಜುಳಾಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ತಡೆದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಿತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಿತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ JDS ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಸಿಂಗಯ್ಯ ಪೂಜೇರ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂದರೆ 20/4/2023 ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ JDS ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ MY ಸೋಮಣ್ಣವರ್ ಹಾಗೂ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಿಳಾ JDS ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಚೊನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣಾನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ JDS ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಿತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ನಾವು ಈ ಸತಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಮೂಲಕ ನಾಡಿನ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಮೊಮ್ಮಗಳದಿಯ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಹೋರಾಡಿದಾಳಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನೀನು ಹೋರಾಡಿ ಈ ಭಾಗಗಳು ಆರಿಸ್ ಬಾ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಭಾಗಗಳು ನನಗೆಲ್ಲ JDS ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಮೊಡಲ್ಗಿ ಅವರಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಸೋಮಣ್ಣ ವಕೀಲವರಾಯ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮಾ ಮೇಡಮ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಮೇಘಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇದು ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಭಾಗದಾಗ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರತಿ 1 ಎಕರೆಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಆಟೋ ಚಾಲಕರಾದಂಥ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಂತೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಧವಾ ವೇತನ ಈಗ 800 ರೂಪಾಯಿ. 800 ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ವಿಧವಾ ಅವ್ರು ಆಯ್ತು, ಯಾರು ಅಂಗವಿಕಲರಾಯ್ತು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಅದನ್ನ ಇವಾಗ 800 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದದನ್ನ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದಾರೆ. ವಿಧವಾ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲದ ಅದನ್ನಾಯ್ತು ಪ್ರತಿ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ 65 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಹಿರಿಯ ವೃದ್ಧ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಂತ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ JDS ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತರನಾದಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ
ಉದ್ಯೋಗ ಯಾರು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ತರನಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ತರನಾದಂತ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದವಾಖಾನೆಗಳಾಯ್ತು, ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಾರಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರೇ ಸಿಎಂ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸರ್, ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈಗ ಕಿತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ನಾಡೈತಿ, ಅವ್ರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕಿತ್ತೂರು ನಾಡಿನೊಳಗೆ ಒಂದು MLA ನನಗೂ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನೀವು ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಮಗಳಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ ಮನಿ ಮಗಳಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ರಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ನನಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಜಲ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗನ್ನೆಲ್ಲಾರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ್ರಿ. ಇದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಕ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗ ಏನಂತಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಮಹಿಳಾಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಮಹಿಳಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ತರನೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ತಾಯಿಯಂದಿರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಮಗ ಮಹಿಳಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನಾವು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪದ ಏನು ನೋಡೋದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಸ್ಸ ಒಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಾಗ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ನಮಗ್ JDS-ಗೆ ಯಾಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಗ JDS-ದಾಗ ಕೆಲಸ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಹೋಗಲ್ಲ, ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ. ನಮ್ ಚೆನ್ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂತ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಇದ್ರೊಳಗ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಆರಿಸಿ ಬಂದ್ರು, ಇಷ್ಟು ಆಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಈ ಸಲ ನಾವು JDS-ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಆರಿಸ್ತಂದ್ರ ನಾವ್ ಕಿತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ ಕುಮಾರನಾಗ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈತರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಬಡವರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಆಟೋದವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಈಗ ಸತ್ಯ ನಮಗ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಮತ್ತ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾರು. ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ, ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ, HD ದೇವೇಗೌಡ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದ ದೇವೇಗೌಡರು ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಹಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರದ JDS ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಪರ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ HD ದೇವೇಗೌಡ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, HD ರೇವಣ್ಣ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ರೋಡ್ ಶೋ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವೇಗೌಡ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ JDS ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 2B ಮೀಸಲಾತಿ ಮರುಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ ನೇಮರಾಜ್ ನಾಯಕ್ JDS-ನಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ. ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ ನೇಮರಾಜ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ತೊರೆದು JDS ಸೇರಿದರು. ಗುರುವಾರ ನೂರಾರು ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಗಾಳೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನೇಮರಾಜ್ ನಾಯಕ್ ಬಸವೇಶ್ವರ್ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ತಮ್ರಹಳ್ಳಿ ಬೈಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನೂಕಾಟ, ತಳ್ಳಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಜನರನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಳಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುವುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಪ್ಪಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ, ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.
ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನ ನೊಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾಪಮಾನದ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಒಣಹವೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವೆಡೆ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಧಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಗರಿಷ್ಠ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು 36ರಿಂದ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಮಂಗಳೂರು 34ರಿಂದ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 40ರಿಂದ 22 ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 38ರಿಂದ 22 ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 38ರಿಂದ 22 ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ 38ರಿಂದ 22 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚಿಕ್ರೇವಣ್ಣ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಆರೋಪ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿ, 1.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಪ್ತಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಮತದಾರರಿಗೆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನೊಡ್ಡಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹರಸಾಹಸ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ 1.50 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ 1.50 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನಿನ್ನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ತಾಲೂಕಿನ ತೋರ್ನೂರು ಬಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚಿಕ್ರೇವಣ್ಣ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ರಾಮದುರ್ಗ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ತಡರಾತ್ರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ರಮ ಹಣವನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮದುರ್ಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.